all the dignitaries on the dais, and participants, a very good afternoon to all. First of all, I am very much thankful to organizing committee for giving me opportunity to introduce you to our honorable resource person today, Dr. Shivaji Waghmore sir. Dr. Shivaji Waghmore sir, at present working as a professor and head, Department of History, Bharat Mahavidyalaya, Jewar, District Karnala. Sir has completed MA, SET and PhD in Medieval India, History of Marathas. Sir has wide teaching experience of 24 years for undergraduate level and 15 years for postgraduate level. Sir also has research guideship recognition in PhD in History from Punyashlok Ahilyabai Holkar, Solapur University, Solapur. Sir has 69 research papers in national and international journals and 22 books to his credit. At present, Dr. Waghmore sir is working in the capacity of Vice President, Solapur Itihas Sanshothan Mandal, Solapur, Vice President, Satara Itihas Sanshothan Mandal, and Vice President, Ambedkarite History Congress, Solapur District. Sir has extensively given contribution in university committees and boards at Punyashlok Ahilyabai Holkar, Solapur University, such as Member, Faculty of Humanities, Member, Board of Studies History, Chairman, Central Research Committee History, Chairman, Central Admission Committee PhD History, Member, Board of Studies in History, Chhatrapati Shivaji College, Satara, Member, Structure Committee NP 2020, Faculty of Humanities at Punyashlok Ahilyabai Holkar, Solapur University. Sir has also been worked as Member, Youth Festival Committee and Punyashlok Ahilyadevi Holkar Adhyayan Proposal Committee. Sir has been working as Chairman and Member for Syllabus Subcommittee BA and MA PhD coursework time to time, as well as Member, Selection, Caste Promotion and other various committees from time to time. Sir has presented papers around 67 conferences and seminars. Sir has been invited as chairperson, resource person in conferences and seminars and workshops. The number goes to almost 42 conferences. Sir has delivered speeches as a resource person and chief guest in various programs. And Sir will be enlightening us today on the diplomacy and statecraft of Ahilyabai Holkar. I request Dr. Shivaji Waghmore sir to guide us. Please. LJ महाविद्यालय विलेपार्ले या ठिकाणी इतिहास संकलन समिती, मुंबई विद्यापीठ आर्किओलॉजी विभाग, SFDT वुमेन युनिव्हर्सिटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने जो राष्ट्रीय चर्चासत्राचा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न होत आहे, त्यासाठी आवर्जून उपस्थित असणारे ऋषितुल्य आदरणीय जामखेडकर सर, त्याचबरोबर सकाळी ज्यांचं बीज भाषण आपण सगळ्यांनी ऐकलं त्या आदरणीय कांडपेकर मॅडम, आमच्या भगिनी वांबोरकर मॅडम, त्याचबरोबर या संस्थेच्या आदरणीय गौरी मॅडम, ज्यांनी मला फोन केला या कार्यक्रमासाठी यायचं म्हणून. त्यांच्या फोनवरच्या आवाजावरून मला वाटलं होतं की या मॅडमचा चेहरा नेहमी हसरा असणार आणि खरोखरच असे आमच्या प्राचार्य गायकवाड मॅडम, आदरणीय कोटे सर, माझे सगळे मंचावरचे सहकारी डॉक्टर कोळेकर सर, त्याचबरोबर सन्माननीय मेधा मॅडम, दीपाली मॅडम, दैपळे सर, इतरही सर्व मान्यवर आणि आमच्या धाकट्या भगिनी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आवर्जून वर्षाताई चौरे, आपण सर्व सन्माननीय मान्यवर, संशोधक, अभ्यासक आणि विद्यार्थी मित्र, अहिल्यादेवींच्या कार्याच्या अनुषंगाने माझ्याकडे जो विषय सोपवण्यात आला
तो थोडासा टायटलच्या दृष्टीने नाविन्यपूर्ण जरी असला तरी या जुन्याच आपल्याकडे प्रचलित असलेल्या गोष्टींसाठी आलेली नवीन अशा संज्ञा आहेत, नवीन अशा संकल्पना आहेत की ज्या प्राचीन काळापासून आपल्या देशामध्ये प्रचलित आहेत. त्या संदर्भामध्ये रामायण महाभारतापासून आपल्याला पुरावे देता येतात. कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रामध्ये, मनुस्मृतीमध्ये आणि शुक्रनीती ग्रंथामध्ये आणि कित्येक अगदी बुद्धिस्ट लिटरेचर मध्ये सुद्धा आपल्याला या डिप्लोमसी आणि स्टेट क्राफ्टचे संदर्भ मिळतात. त्या अनुषंगाने काय केलं पाहिजे याचं मार्गदर्शन मिळतं. फक्त त्याची नावं वेगळी आहेत, सप्तांग सिद्धांत वगैरे वगैरे अशा पद्धतीने. आता फार त्या संदर्भात चर्चा न करता मला जो वेळ दिलेला आहे तर त्या वेळेमध्ये मला बोलणं आवश्यक आहे आणि म्हणून इतर चर्चा करण्यापेक्षा राज्यशास्त्राशी संबंधित असलेल्या प्रामुख्याने त्याच्यामध्ये सखोल अभ्यास होतो त्याचा. अशा या आधुनिक युरोपातून त्याला नावं मिळून आलेल्या संज्ञा आहेत, परंतु आपण या ठिकाणी त्याचा सरळ सरळ अर्थ अहिल्याबाई होळकर यांचा मुत्सद्दीपणा आणि त्यांचं राज्यकारभाराचं कौशल्य अशा पद्धतीने घेतला की मग आपल्याला सगळ्यांना सांगणाऱ्यालाही आणि ऐकणाऱ्यालाही सोपं जाईल असं मला वाटतं. तर राजनैतिक किंवा कूटनीती किंवा मुत्सद्दीगिरी ही आज डिप्लोमसी या शब्दामध्ये जर बांधली तर त्याला परराष्ट्र नीती असं म्हणणं अपेक्षित आहे डिप्लोमसीने. परंतु अहिल्यादेवी किंवा त्यांच्या पूर्वीच्या कालखंडामध्ये परराष्ट्र, आपल्याकडे राष्ट्र राज्य या संकल्पनांचा बराचसा गोंधळ आहे आणि त्यामुळं अहिल्याबाईंच्या कारकिर्दीमध्ये हे त्यांचं मुत्सद्दीगिरीचं धोरण हे केवळ परराष्ट्रीय धोरण न गृहीत करता त्यांचे इतर सरदार, त्यांचे वरिष्ठ असणारे पेशवे छत्रपती, त्यांच्या शेजार पाजारचे त्यांचेच असणारे सहकारी सरदार की ज्यांचा प्रदेश त्यांच्या प्रदेशाला लागून होता, अशा सगळ्या गोष्टींचा विचार या ठिकाणी आपल्याला करणं अपेक्षित आहे. तर वाटाघाटी, संवाद किंवा इतर माध्यमांच्या द्वारे सत्ता आणि लोकांचे निर्णय आणि वर्तन प्रभावित करण्याची पद्धत ती देखील जमेल तेवढं युद्ध टाळून, जमेल तेवढी हिंसा टाळून या गोष्टीला सुद्धा आपल्याला मुत्सद्दीगिरी असं म्हणता येतं. कारण लढाईच खेळायची तर त्या ठिकाणी फक्त शौर्याचं काम होतं. म्हणून लढाईमध्ये कमीत कमी नुकसान किंवा लढाई टाळणे या गोष्टीसाठी वापरलं जाणारं जे टेक्निक आहे तर त्यालाच आपण मुत्सद्दीगिरी असं म्हणूया. तर अहिल्याबाईंच्या टाईम मुत्सद्दीगिरी ही नेमकी का आली असेल, त्यांच्या मुत्सद्दीगिरीचं एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये आज कौतुक होतं. पूर्वी धार्मिकतेच्या अनुषंगानं अहिल्याबाईंची अधिक मांडणी झाली, परंतु आता त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचे आणि त्यांच्या कार्याचे अनेक पैलू आमच्या वेगवेगळ्या सन्माननीय संशोधनांच्या माध्यमातून पुढे येत आहेत आणि त्यामुळं मुत्सद्दीगिरी ही अहिल्याबाईंच्या म्हणजे कार्यकर्तृत्वाचा आणि त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा कसा भाग आहे या अनुषंगाने आपण सुरुवातीला चर्चा करूया. तर सर नेक्स्ट सर सर स्लाइड पुढे घ्या. मागे मागे हा ठीक. तर अहिल्याबाईंच्या जडणघडणीमध्ये ज्या काही व्यक्तींचं योगदान, अहिल्याबाईंच्या टाई ही मुत्सद्दीगिरी आणि राज्य कौशल्य कसं निर्माण झालं या दृष्टीने जर आपण विचार केला, आपल्याला झाड दिसतंय, फळे दिसतात, तर त्याची मुळे कुठे आहे याचा तपास घेतल्याशिवाय ही फळे का मधुर झाली हे आपल्याला लक्षात येत नाही. आणि म्हणून या अनुषंगाने जर पाहिलं तर अहिल्याबाईंचे वडील मानकोजी आणि त्यांच्या मातोश्री सुशीलाबाई शिंदे यांनी त्यांच्यावरती लहानपणापासूनच सुसंस्कार केलेले होते. म्हणूनच त्यांचं व्यक्तिमत्व
लावण्यामध्ये आणि पुढं प्रौढत्वामध्ये आणि वृद्धत्वामध्ये ते तशा पद्धतीनं एका बांधणीचं राहिलं, एका विचाराचं राहिलं. म्हणजे लहानपणी त्यांनीही आपल्या लेकराचे लाड केले असतील, पण ते लाड घडण्याचे होते, बिघडण्याचे नव्हते. आणि म्हणूनच अहिल्याबाई घडल्या हे आपल्याला निश्चितपणे म्हणता येतं. त्यानंतर पुढची व्यक्तिमत्व जी आहे त्यामध्ये मल्हारराव होळकर हे त्या काळातल्या भारत देशातल्या सगळ्या प्रदेशामध्ये पोहोचलेलं नाव होतं. प्रचंड दरारा होता, प्रचंड सैनिकी शक्ती होती. मराठ्यांच्या राज्यरथाची 2 चाकं जर म्हणलं तर ती शिंदे आणि होळकर या दोघांची सरदारी होती. अशा पद्धतीचं एक मोठं प्रश्न असणार मल्हारराव होळकर नावाचं चालतं बोलतं विद्यापीठ हे अहिल्याबाईंना ट्रेनिंग देण्यासाठी खूप समर्थ असं होतं. आणि अहिल्याबाईंचे सासरे मल्हारराव होळकर आणि सासू गौतमाबाई होळकर या दोघांनी या लग्न होऊन आलेल्या 8-9 वर्षाच्या मुलीला, तसेच तर लहानच वय आहे आपली, लेकरं 6वी-7वी मुळे शाळेत जातात त्यावेळेस 5वीला, अशा वयामध्ये ही मुलगी होळकरांच्या कुटुंबामध्ये आलेली आहे. आणि तेव्हापासून त्या मुलीला संसाराच्या बरोबरच राजकारणाचे, अर्थकारणाचे सगळ्या प्रकारचे धडे यांनी दिलेले आहेत. आणि स्वतःच्या मुलीपेक्षाही अधिक ममतेनं तिला वाढवलेलं आहे. जगाच्या पाठीवर तुम्हाला स्वतःची मुलगी मोठी व्हावी, डॉक्टर व्हावी, इंजिनियर व्हावी, कलेक्टर व्हावी असं वाटणारे आई वडील आढळतील, परंतु स्वतःची सून मोठी व्हावी असं वाटणारे 300 वर्षापूर्वीचं हे दाम्पत्य आहे मल्हारराव आणि गौतमाबाई. आणि म्हणून त्यांच्या मुशीमध्ये तयार त्या झाल्या. मल्हारजी होळकरांच्या कडं त्यांनी राजकारण, अर्थकारण एवढंच नाही, परराष्ट्र व्यवहार, संरक्षण शास्त्र, राज्यशास्त्र सगळ्या प्रकारची मल्टी डिसिप्लिनरी डिग्रीज घेतली असं म्हणायला काही हरकत नाही. आणि त्या डिग्रीचा त्यांना आयुष्यभर उपयोग झाला, त्या डिग्रीचा त्यांना अभिमान होता. त्या दुसऱ्या अनेक ठिकाणी त्यांनी ती डिग्री दाखवलेली आहे. आणि बाका प्रसंग आल्याच्या नंतर माझं ट्रेनिंग कुठल्या विद्यापीठात झालेलं आहे हे त्यांना सांगितलं. त्या अनेकदा असं म्हणतात की मी मल्हारजी होळकरांची सून आहे, माझ्या नादी लागू नका. म्हणजे त्या डिग्रीचा त्यांना अभिमान होता. आणि त्या डिग्रीमुळे पुढची माणसं सुद्धा त्यांना घाबरून होती की मुत्सुद्देगिरीच्या त्यांच्या या घडणीमध्ये किंवा व्यक्तिमत्वामध्ये ते कोणी येण्यासाठी मल्हारराव होळकरांचा हा सगळा जो त्या काळचा मोठा डोलार आहे आणि त्या सगळ्या गोष्टी याला आहेत. तर मल्हारराव हे स्वतः एक अत्यंत नामांकित मुत्सुद्दी होते. जसं त्यांनी स्वतःच्या तलवारीच्या बळावरती मराठ्यांची सत्ता अटकेपर्यंत नेऊन त्या ठिकाणी झेंडा फडकवला, तसंच एक होळकरशाही सुद्धा निर्माण करून दाखवली. आणि त्या मल्हारराव होळकरांच्याकडे शौर्य होतं, त्याच्यापेक्षाही अधिक कलवर सरस अशा पद्धतीचा मुत्सुद्दीपणा होता. अनेक मोठमोठी राजकारण मल्हाररावांनी या हिंदुस्थानामध्ये खेळवलेली आहे. दिल्लीचा बादशाह काढवाय उचलायचा, त्या ठिकाणी दुसरा बसवायचा, अनेक जणांना वजिऱ्या मिळवून दिल्या, राजस्थानातल्या कित्येक घराण्यातल्या गादीचे प्रश्न सोडवले, पेशवे घराण्यातले अंतर्गत कलह सोडवले, निजाम असेल, हैदर असेल यांच्या बरोबरच्या वाटाघाटी मल्हाररावांनी केल्या. आणि एवढंच नाही तर त्या काळातल्या राजकारणाला अनुसरून असणारं आपलं प्रस्थ हे त्यांनी वाढवलं, तसं मराठ्यांचं राज्य देखील वाढवलं. आणि म्हणून मल्हारराव हे स्वतःच उत्तम मुत्सुद्दी होते. आणि त्यांच्या मुत्सुद्दीगिरीला पाहून अहिल्याबाईंकडे हा गुण येणं हे साहजिक आहे. त्यानंतर तत्कालीन राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थिती जर आपण विचारात घेतली तर भारताचं त्या काळातलं चित्र काय? आक्रमकांच्या मुळे या देशामध्ये मंदिरांचा, तीर्थक्षेत्रांचा विध्वंस झालेला आहे. महाराष्ट्राच्या पाठीवर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी निर्माण केलेलं जे स्वराज्य होतं ते कालोखामध्ये साम्राज्य झालेलं आहे.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर तरीही पानिपत सारखा प्रचंड आघात त्या राज्यानं सोसलेला आहे. एक करती पिढी त्या पानिपताच्या लढाईमध्ये मराठ्यांची मारली गेलेली आहे. अशा या सगळ्या त्या काळातल्या राजकीय, सांस्कृतिक, धार्मिक परिस्थितीचा सुद्धा या अहिल्यादेवींच्या मुत्सुद्दीगिरीच्या याच्यामध्ये आपल्याला हे दिसतं. आणि शेवटचा मुद्दा फार महत्वाचा आहे. म्हणजे वरचं तर होतच, ते टाळता येणार नव्हतं, ते त्यांच्या नशिबाने त्यांना मिळालेलं होतं. पण त्यांनी विविध ग्रंथांचं वाचन केलं होतं. तुम्ही म्हणाल 300 वर्षापूर्वी पुस्तकं होती का? होती. अहिल्याबाईंच्या संग्रही शेकडो पुस्तकं होती, त्याच्या याद्या आहेत. त्यांना एखाद्या ग्रंथाचं वाचन करायचं असेल तर त्या आपल्या अधिकाऱ्यांना किंवा जिथे मिळतात तिथल्या लोकांना पत्र व्यवहार करायच्या, तिथून पुस्तकं मागवून घ्यायच्या. चांदवडवरून त्यांनी आपल्या अधिकाऱ्याला सांगून जवळजवळ 70-75 पुस्तकं मागवण्याचं एक पत्र आहे. त्या ग्रंथांचं वाचन करायच्या, वाचायला वेळ नाही मिळाल्या तर त्या आपल्या लोकांकडून श्रवण करायच्या, मनन करायच्या, चिंतन करायच्या, त्याच्यावरती चर्चा करायच्या. आणि त्या ग्रंथांमध्ये म्हणजे आताच्या सारखे गोष्टीची पुस्तकं नव्हती ती, तर ती धर्मग्रंथ होते किंवा तुमच्या संस्कृतीमध्ये जे प्राचीन काळापासून तिथून पुढे आलेलं जे काही साहित्य आहे, जो ठेवा आहे, त्याच्या ते ग्रंथ आहेत. आणि त्या ग्रंथामध्ये रामाचं चरित्र आहे, कृष्णाचं चरित्र आहे, अर्जुनाच्या गोष्टी आहेत. त्या सगळ्या या निमित्तानं त्यांच्या वाचनामध्ये किंवा ऐकण्यात आलेल्या होत्या. आणि यामुळं आपल्या संस्कृतीमध्ये, या भारत देशाच्या संस्कृतीमध्ये असणारी जी राजधर्माची नीतितत्व आहेत, मूलतत्व आहेत, चांगलं कशाला म्हणायचं, वाईट कशाला म्हणायचं, याची शहानिशा करण्याची क्षमता त्यांच्यामध्ये निर्माण झाली होती. म्हणजे वाचनामुळं, ग्रंथ वाचनामुळं शहाणपण येतं. अलीकडच्या काळामध्ये आपल्याकडं आता वाचन संस्कृती बुडालेली आहे. म्हणजे साक्षरोत्तर समाजाचं हे मूलभूत लक्षणच आहे की माणसं साक्षर झाली की ते वाचनापासून दूर जातात. आणि पुस्तक समोर धरलं की आमच्या विद्यार्थ्याला झोप लागते आणि मोबाईल दिला की झोप जाते. म्हणजे असा हा नवीन प्रकार आहे. म्हणजे वाचन संस्कृतीचा राष्ट्र त्या काळात सुद्धा अहिल्याबाईंनी ग्रंथांचं वाचन केलं, श्रवण केलं. आणि त्यामुळं त्यांना या संदर्भामध्ये त्यांची जडणघडण झाली. अहिल्याबाईंच्या जीवनामधले 4 टप्पे आहेत. त्या अनुषंगाने तुमच्या पुढे आलाय, वेळेचा अभाव समजून मी पुढे जातो. सर पुढे घ्या. आता आपण परराष्ट्र संबंध किंवा धोरण या अनुषंगानेच इथं अधिक चर्चा करणार आहोत. तर बाकीची चर्चा आदरणीय कंटवेकर मॅडम असतील किंवा मोठे सर असतील किंवा आणखीनही वक्त्यांकडून येणार आहे, येऊन गेलेली आहे, याची पुनरावृत्ती टाळता येईल तेवढी मी टाळण्याचा प्रयत्न करतो. तर अहिल्याबाईंच्या कारकिर्दीतलं भारताचं चित्र जे आहे, तर त्यामध्ये मराठा सत्ता ही प्रमुख आहे. त्यामध्ये छत्रपती आहेत, पेशवे आहेत, त्यानंतर पुण्याच्या दरबारातले कारभारी आहेत, तसे शिंदे, होळकर, भोसले, पवार, गायकवाड असे कितीतरी मराठ्यांचे सरदार आहेत. त्यानंतर मुघल अस्तित्वात आहेत, त्यांचं अस्तित्व अजून आहे. बंगालचा नवाब आहे, त्याचा नवाब, भोपाळचा नवाब, जाट, रोहिणे, त्या बऱ्यापैकी शक्ती उत्तर भारतातल्या आहेत. तसं राजस्थानमध्ये, राजपुतान्यामध्ये उदयपूर, जयपूर, कोटा, बुंदी वगैरे अशी जी काही संस्थान आहेत तर ती त्या ठिकाणी आहेत. आणि अहिल्याबाईंच्या राज्याच्या शेजारी हे गोवार, परवानी, चंद्रावत वगैरे असे किरकोळ राजे आपल्याला दिसतात. दक्षिणेकडे जर पाहिलं तर हैदराबादचा निजाम, मैसूरचं राज्य आहे. आणि महत्वाचा या काळातला एक विषय आहे तो म्हणजे इंग्रजांचं आता आपल्या देशामध्ये स्थैर्य निर्माण व्हायला लागलेलं आहे. बंगालच्या बाजूने का होईना, परंतु इंग्रज आता आपल्याकडे आलेले आहेत. तर अशा पद्धतीचा एकंदरीत राजकीय चित्र संनिष्ठ. आता या राजकीय चित्राला दाखवण्याचं कारण असं की अशा या सगळ्या भारताच्या राजकीय परिस्थितीमध्ये अहिल्याबाईंनी काय केलं की या सगळ्या राजदरबारामध्ये, म्हणजे आपल्याला कागदपत्र जेवढी नावं उपलब्ध होतात तेवढी आपण घेतली, परंतु अनेकही असण्याची शक्यता आहे.
म्हणजे ज्याचं पत्र आपल्याला उपलब्ध झालं नाही म्हणून नाही असं आपण म्हणायचं. परंतु म्हणजे इतिहासामध्ये जसं इतिहास हा पुराव्याने लिहिण्याचा विषय आहे, बुद्धीने जाणण्याचा विषय आहे, तर्काने तोलण्याचा आणि फार जपून बोलण्याचा विषय आहे. त्यामुळं आपण या ठिकाणी पुरावा नाही म्हणून बोलू शकत नाही, पण तर्काने जाणू शकतो की बाबा एवढ्या ठिकाणी वकील आहेत, म्हणजे अजूनही ठिकाणी असू शकतात. तर अहिल्याबाईंनी या सगळ्या दरबारांमध्ये आपले अँबॅसिडर किंवा वकील किंवा रेसिडेंट जे काही म्हणायचे ते म्हणा, तर ते नियुक्त केलेले आहेत, त्याला पगार ते देत आहेत. आणि असे दुसऱ्यांच्या दरबाराचे वकील सुद्धा अहिल्याबाईंच्या महेश्वरच्या दरबारामध्ये आहेत. याने काय झालं की या देशाच्या कानाकोपऱ्यात घडणारी घटना अहिल्याबाईंना तात्काळ कळत आणि उत्तम पद्धतीचा जो डिप्लोमॅट आहे, मुत्सद्दी आहे, त्याचं पहिलं लक्षण जर काय असेल तर त्याला सर्व खबर असते. त्याला माहितीच नाही म्हणल्यावर त्याची मुत्सद्दीगिरी कशी कामाला येणार. म्हणजे आपल्याशी संबंधित असो नाहीतर नसो, पण मला माहिती असली पाहिजे. आजही आपल्या परराष्ट्र खात्यातले जे IAS ऑफिसर आहेत, तर त्यांना जे ट्रेनिंग दिलं जातं त्यांना त्या देशाचा धर्म, संस्कृती, समाज, चालीरीती, तिथलं राजकारण या सगळ्या गोष्टी तुला जाणून घ्याव्या लागतील. तर तुला तिथं योग्य काम करता येईल आणि देशाच्या हिताचं तू रक्षण करू शकशील. या पद्धतीनं अहिल्याबाईंनी सगळ्या देशात मधून आपल्याला जे काही मिळत ते जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आणि कंटिन्यू त्या भागातली माहिती आपल्याकडे येत राहील. म्हणजे हे वकील जे आहेत यांचं कामच होतं की अहिल्याबाईंना रिपोर्ट कळवणे. अनेक ठिकाणचे वकील, प्रामुख्याने याच्यामध्ये जो अहिल्याबाईंचा वकील आहे, मी त्याची अनेक पत्र वाचली, अयोध्येला आहे, तो एवढी माहिती राखतो. एका पत्रामध्ये तो दिल्लीला काय चाललंय हे पण लिहितो, याच पत्रात ते बंगालच्या नवाबाचं काय चाललंय ते सांगतो, हैदराबादला काय चाललंय तेही लिहितो. एवढंच नाही तर पुण्याच्या दरबारात काय खबर आहे ही अहिल्याबाईला कळायची आहे, त्या अयोध्येला कळली त्या. म्हणजे अशी पण काही पत्र आहेत. म्हणजे ही एक बाजू त्या ठिकाणी आपल्याला दिसते. या पद्धतीनं अहिल्याबाईंच्या दरबारामध्ये सुद्धा जे दुसऱ्याचे वकील होते तेही त्या आपापल्या मालकाशी संपर्क ठेवून होते आणि त्यांच्याकडून पत्र व्हायचं. अगदी शेवटचे जे विश्व भिकाजी दातार विठ्ठल शामराजे यांनी जे रिपोर्ट कळवलेले आहेत आपल्या मालकाला पुण्याला पेशवे दरबारामध्ये, त्यांची पत्र म्हणजेच महेश्वर दरबारची पत्र आहेत. आणि तो पुरावा एवढा महत्वाचा आहे की अहिल्याबाईंच्या वरती लिहिलेली जी छोटी मोठी पुस्तकं आहेत ती महेश्वर दरबारच्या बातमीपत्रावरच उभा आहे. म्हणजे यांनी आपल्या मालकाला लिहिलेली पत्र हीच भागवतांनी महेश्वर दरबारची बातमीपत्र म्हणून पब्लिश केली आणि त्या आधारेच आपण अहिल्याबाईंचं व्यक्तिमत्व, त्यांचं तुम्हाला सांगतो धोरण, त्यांची जी काही आपण आता डिप्लोमसी म्हणू किंवा स्टेटक्राफ्ट म्हणू हे आपल्याला समजायला मदत होते. ठीक आहे. आता अहिल्याबाईंचे आपल्या मराठा राज्यापुरता विचार करता कसे संबंध राहिले तर छत्रपती असतील, पेशवे असतील, पुणे दरबारातले कारभारी असतील, कारभारी याचा अर्थ नाना फडणीस, हरिपंत तात्या, मोरोबा दादा फडणीस वगैरे वगैरे जी काही मंडळी होती ती, याशिवाय शिंदे, भोसले, पटवर्धन, पवार, गायकवाड, जाधव ही सरदार घराणी. तर हे सगळ्यांचा जर एकत्रित साकल्याने सार काढला तर तो असा दिसतो की अहिल्याबाईंना या सगळ्यांनी नेहमी सन्मानाची वागणूक दिली. तो सन्मान फुकट मिळत नाही, त्याच्यासाठी वागावं पण तसं लागतं. त्या काळाचा जर आपण विचार केला तर अहिल्याबाईंचं जीवन अत्यंत राहणीमान साधन, पूजा अर्चा सगळं काही यथासाथ. म्हणजे तुमच्या व्यक्तिगत वर्तनातून सुद्धा तुम्ही निरपेक्ष आहात, तुम्हाला कशाची अपेक्षा नाहीये हे सिद्ध झालं पाहिजे. म्हणजे आपण बोलताना
स्वदेशीच्या गप्पा मारणार आणि वापरताना परदेशी माल वापरणार, असं कृती आणि म्हणजे बोलणं याचा मेळ बसला पाहिजे. तर तो मेळ त्यांच्या चरित्रामध्ये आपल्याला दिसतो आणि म्हणून त्याला सन्मानाची वाटते. म्हणजे कुठल्याही माणसाला अहिल्याबाई काही चुकीचं करतील असं शत्रू जरी असला तरी त्याला वाटत नाही. कारण अहिल्याबाईंच्या जीवनाचं ध्येयच मुळात प्रजेचं कल्याण, लोकांचं सुख, हित एवढंच होतं. त्यांना स्वतःला काहीही नको, कारण त्यांच्या जीवनामधल्या सगळ्या गोष्टींचा मला वाटतं आढावा घेतला गेला असेल, नसला झाला तर पुढच्या आणखी 5-6 व्यक्ती या ठिकाणी बसून आहेत, त्यांच्या बोलण्यातून सुद्धा येईल. आणि त्यामुळं अहिल्याबाईंनी आता या डिप्लोमसी मध्ये काय की अहिल्याबाई इंदोर सोडून महेश्वरला राहायला आल्या. त्या ठिकाणी अत्यंत साधा वाडा बांधला, अगदी सामान्य पाटलाचा वाडा सुद्धा मोठा असतो, अशा पद्धतीचा अहिल्याबाईंचा राजदरबार आणि वाडा. याच्या मध्ये काय डिप्लोमसी ते जाणीवपूर्वक केलेलं नाही, पण ते व्यक्तिमत्व होतं म्हणून घडलंय. महेश्वर हे अत्यंत प्राचीनातल्या प्राचीन काळापासूनचा इतिहास असलेलं आणि धार्मिक महत्व असलेलं ठिकाण. मंडलेश्वर, ओंकारेश्वर, महेश्वर हा जो सगळा भाग आहे याला फार प्राचीन असा धार्मिक इतिहास आहे. आणि अशा या पवित्र असणाऱ्या नर्मदा नदीच्या काठावर नुसतं नर्मदेला प्रदक्षिणा घातली काय, नर्मदा परिक्रमा करायला लोक जातात आपल्याकडे अजूनही, तर त्यांना पुण्य मिळतंय कितीतरी जन्माचं. अहिल्याबाई स्वतः त्या नर्मदेच्या काठावरच जाऊन राहिले, रोजच नर्मदेत तुम्हाला सांगतो आशीर्वाद. म्हणजे ही एक मानसिक त्यांची जी काही ही आहे भूमिका की बाबा मला अत्यंत धार्मिक श्रद्धाळू पद्धतीनं आणि तरीही जनतेच्या हिताच्या काळजीसाठी जगायचं, म्हणजे या गोष्टी आहेत. त्यामुळं त्यांच्या या साध्या राहणीमुळं, त्यांच्या वर्तनामुळं शंका नव्हती आणि त्यामुळं त्यांना सन्मान. आदरयुक्त असा धरा. अगदी तुम्हाला सांगतो, माझ्या वाचनामध्ये कित्येक पत्र आलेली आहेत, माझ्यापेक्षाही अनेकांनी आपण सगळे स्वप्ने आज वाचली असते, पण मला जेवढी दिसली ती त्याच्यातून मला एक गोष्ट दिसते की पेशव्यांच्या कुटुंबातल्या व्यक्ती असू द्या, दस्तूर खुद्द पेशवे पदावरची व्यक्ती असू द्या, पेशवे घराण्यातल्या महिला असू द्या, किंवा कुठल्याही त्या काळातल्या मराठा सरदारांमधला व्यक्ती असू द्या, त्यांचे कुटुंब असू द्या, त्यांची मुलं असू द्या, या सगळ्यांना अहिल्याबाईंचा घात. पण तो आदरयुक्त होता, भीती होती अहिल्याबाईंची. आपण जर चुकीचं काही वागलो तर आपला मुलं, आता अहिल्याबाईंची अधिकार कक्षा ही यांच्यावर अधिकार चालवण्याची नाही, पण प्रसंग आल्यावर पेशव्यांची सुद्धा त्या कान उघडणी करीत होत्या. अनेक प्रसंगामध्ये त्यांनी सांगितलंय की तुम्ही इथं चुकीचं वागला, आणि तरीही पेशव्यांकडून त्यांच्याकडं उलट असं उत्तर केलेलं नाही. उलट त्यांचा मान राखून त्यांनी आपल्या निर्णयामध्ये दुरुस्त्या केलेल्या आहेत. राघोबा दादाच्या प्रकरण असू द्या, माधवरावाशी संबंध असू द्या, त्यानंतरची बाकीची सगळ्या पेशवे कुटुंबातील, तसं आपण शिंदे घराण्यामधल्या व्यक्ती असू द्या, महादजी शिंदे यांचे अहिल्याबाईंची वाद होते वगैरे असं अनेक ग्रंथांमधून आलेलं आहे. काही आपल्याला पुरावे सापडतात, आपण थोडंफार रंगवतो, पहिल्याने रंगवलेला असतो, आपण आणखी रंगवतो, असं रंगत जातं ते. आणि मग शेवटी एकदा बेरंग झालं की मग पुन्हा आपण मूळ गोष्टीकडे जातो, ही असंच पद्धत आहे. आणि म्हणून मग या महादजी शिंदेना एवढा द ग्रेट मराठा म्हणून मालिका लागत होती आम्ही लहान असताना. महादजी शिंदेच्या जीवनात वकील मुतालिक बादशहाच्या वतीने देशाचा कारभार त्यांनी बघितला काही काळ. तर अशा पद्धतीचा हा महादजी शिंदे अहिल्याबाई पुढे आपलं धाडस नाही असं अनेकदा म्हणतो. म्हणजे आणि एकदा दोनदा केला त्याने तो प्रयोग. तुकोजीराव होळकराला सल्ला दिला, 20 मिनिटं झालेली आहे. आता अहिल्याबाईंची कार्यकीर्द
28 वर्षाची असल्यामुळे मी 28 मिनिटं बोलतो. आपली सगळ्याची परवानगी घेऊ. तर एकंदरीत या सगळ्या गोष्टी आपल्याला दिसतात. पुढे घ्यायचं तुम्ही, पुढे सारखं म्हणजे मी फास्ट चालतो. तुमच्या हातात आहे आता कसं काय ओळखायचं. आता हैदराबादचा निजाम तो तसा परंपरागत मराठा राज्याचा शत्रू आहे. पण या निजामाला अहिल्याबाईंचं व्यक्तिमत्व, त्यांचं वागणं वर्तन किती आवडलेलं आहे या पत्रांमध्ये आता वाचायला सवड नाही. परंतु ते काय म्हणतात की श्रीमंताच्या दौलतीत एक प्रत्यक्ष अहिल्या जी देवलोकी होऊन गेली त्याची प्रतिमा ही बाई झाली, ही निजाम म्हणतो. पुढे नेक्स्ट दुसऱ्या एका पत्रामध्ये तो निजाम अहिल्याबाईंच्या बाबतीमध्ये तुम्ही कसं आली बहादूर, महाजी आणि तुकोजी या तिघांना कसं खडसावलं याचं त्यांना जेव्हा माहिती कळली त्यावेळेस तो त्यांचं कौतुक करतो. त्यानंतर अहिल्याबाईंच्या बद्दल पुन्हा म्हणजे एकंदरीत निजामाची पूर्ण काळ भूमिका अहिल्याबाई म्हणजे फार थोर व्यक्ती आहे आणि अशीच राहिलेली आहे. म्हणूनच या त्यांच्या डिप्लोमसीचा भाग आहे. त्याच्यामुळे काय झालं, निजामाचं एवढं मोठं राज्य, धर्म वेगळा तरी मराठवाड्यामध्ये आणि निजामाच्या राज्यामध्ये अहिल्याबाईंना अनेक सांस्कृतिक आणि धार्मिक कार्यकर्ता आणि लोककल्याणाची कार्यकर्ता म्हणजे गुडविल जपलेलं होतं. अशी अनेक पत्र आहेत राजपुतान्यामध्ये. त्या ठिकाणच्या राज्यकर्त्यांचे अहिल्याबाईंच्या बद्दल काय मत आहे हे बघा काय म्हणतात. एकच लाईन त्यातली मी वाचतो. एक मिनिट फक्त मागा. बाई साहेबांचा भरोसा आहे म्हणजे हे कोण म्हणतात, भीमसिंह, दुर्जयसिंग आणि संतगिरी गोसावी. त्यात पहिली ओळख फार महत्वाची. तर काय म्हणतात की दख्खनी लोकांचा भरवसा रीती मात्र न धरावा, पण एकच अहिल्याबाई अशी आहे की तिच्या भरवशावर आम्ही राजकारण करतो आणि आम्ही पुढे त्यांच्याशी चांगले संबंध ठेवू. सर नेक्स्ट. ठीक आहे पुढे पुढे. हा आता इंग्रजांच्या बद्दल सावधगिरी हा एक मुद्दा सांग. इंग्रजांच्या अनुषंगानं अहिल्याबाईंनी खूप वेळा पेशव्यांना सांगितले, नाना फडणवीसांना सांगितले की काय करावं लागेल. आपण जे नाना फडणवीसांनी चतुसंघाची स्थापना केली याची मूळ कल्पना कुणाची आहे या पत्रामध्ये अहिल्याबाईंनी काय सांगितलंय, नवाब भोसले सारे जमा होऊन इंग्रजांचे पारिपत्य करावे. हे त्या कॉर्पोरेट आलयाच्या अगोदरचा विषय म्हणजे सेंट्रल आयडिया ही देण्याचं काम आपल्याला अहिल्याबाईंनी केलेलं दिसतं. वसई गमावल्यावर महाजी शिंदेला त्या खडसावतात. तर असे अनेक प्रसंग आहेत. अहिल्याबाईंच्या व्यक्तिमत्वाचे पैलू जर आपण बघितले तर त्या परोपकारी आहेत, समाजशील आहेत, स्वधर्माच्या अभिमानी आहेत, धर्मसहिष्णू आहेत, करारी आहेत, कणखर आहेत, शुद्ध आचार विचार न्यायनिष्ठ आहेत आणि धाडसी सुद्धा आहेत. हे सगळं होतं. म्हणूनच त्यांची जी काही शुद्धगिरी आहे तर आणि शेवटचा विशेष क्राफ्टच्या बाबतीतला. सर एक मिनिट मागे. तर प्रजाहिताची दक्षता, शेती उद्योग व्यापाराची भरभराट या सगळ्या गोष्टी केल्या आणि कमीत कमी सहारा, कमीत कमी टॅक्स लोकांकडून घेतला. आज एक खूप गोष्ट अशी आहे की लोकांकडून अधिक कर जमून आपण तिजोरी चालवतो, सरकार चालवतो. परंतु अहिल्याबाईंचं धोरण कसं वेगळं आहे, याला तर स्टेट क्राफ्ट म्हणायचं, राज्य कारभाराचं कौशल्य म्हणायचं की जनतेला अधिकाधिक समृद्ध करून राज्याची तिजोरी समृद्ध केली. जनतेला कराच्या रूपाने लुटून राज्याची तिजोरी समृद्ध न करता जनतेला अति समृद्ध केलं शेती उद्योग व्यापाराच्या माध्यमातून आणि मग राज्याची तिजोरी ऑटोमॅटिक समृद्ध झाली. कृषी क्रांती, अर्थक्रांती, समाज क्रांती आणि एकंदरीत सर्वांगीण विकास हे सूत्र कळलं की मग जमतं. तर अहिल्याबाईंच्या राज्य कारभाराचं एक कौशल्य वेगवेगळ्या पद्धतीची कामं केली आणि लोककल्याणकारी कार्याला त्यांच्या प्रदेश, भाषा, धर्म असा कोणताही या ठिकाणी पॅरामीटर नाही. ती संपूर्ण भारतामध्ये केलेली आहे आणि म्हणूनच अहिल्याबाईंच्या कार्याची स्तुती त्या काळातल्या मोरोपंतांनी तर ठरवलं होतं की मी फक्त देवावर लिहीन, देवाला सोडून मी माझ्या साहित्य कुणावर लिहिणार नाही. अरे ते एकमेव व्यक्ती आहे माणसातली
टुमॉरो पण त्यांनी अहिल्याबाईंवर आर्या आणि म्हणून देवी एक सामान्य स्त्री ते देवीपर्यंतचा प्रवास हा सहज झालेला नाही, तर त्याच्या मागे मुत्सुद्देगिरीचं त्यांचं धोरण हे राज्य रक्षणासाठी होतं. पण स्टेट क्राफ्ट राज्य कारभाराचे कौशल्य जे आहे हे सर्वसामान्य होतं. राजा हा जनतेचा मालक नाही, तर तो ट्रस्टी असतो. ही भूमिका घेऊन राज्य कारभाराचा आदर्श त्यांनी निर्माण केला. अशा या आदर्शांच्या आदर्श असणाऱ्या अहिल्याबाईंच्या या डिप्लोमसी आणि स्टेट क्राफ्ट या अनुषंगाने बोलण्याची संधी आम्हाला दिली आणि मी बळजबरीने 5 मिनिटं जास्त बोललो त्याबद्दल आपल्या सगळ्यांची माफी मागून थांबतो. धन्यवाद.